पंजाबी लहर के प्रोग्राम सांझी साथ विच आ चुके सारे ही पंजाबियों नूं, समूह पंजाबियों नूं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बार फिर असी इस साथ विच इकट्ठे होए हां, कुछ सांझ दी गल्लां बातां करने, कुछ प्यार दी गल्लां बातां करने, कुछ अपने पिछोकड़ नूं फरोलण लई, कुछ अपने अगे नूं विचारन लई, सोच करन लई उस बारे कि साडा मुस्तकबिल, साडा फ्यूचर की है। माजी दी गल्लां जिथे करांगे, नाल कुछ मुस्तकबिल दी गल्लां करांगे ते उस दे नाल नाल अपने सारे ही दोस्तां नूं, जो भी साडे अज दोस्त दिवाली मना रहे ने, दिवाली दी बहुत बहुत बधाइयां। जो लोग अज बंदी छोड़ दिवस मना रहे ने, उन्हां नूं बंदी छोड़ दिवस दी बहुत बहुत बधाइयां। ते जिन्हां लोकां नूं इन्हां दोहां त्योहारां बारे नहीं पता, ओहदा मुख्तसर जी इतिहास दस दवां कि है जी। हिंदू मजहब के मुताबिक, हिंदू धर्म मुताबिक अज दे दिन भगवान राम 14 साल का वनवास कट के अपने शहर अयोध्या वापस आए सी। इस 14 साल के जो वनवास का जो समा से, उस उन्होंने कई कुछ हंडाया, उन्होंने जंग हुई लंका के राजा रावण के नाल, उसनूं जित के जो वापस आए तो वापस आने की खुशी दे विच लोगों ने दीपमाला की, खुशी मनाई, आतिशबाजी हुई। सो उसनूं अज ट्रेडिशन कैरी ऑन किया जा रहा है। इसी ही तरह सिखां दे विच इस ट्रेडिशन नूं कैरी ऑन करने दी वजह यही है कि ग्वालियर दे किले विच इस दौरान 52 राजियां दे नाल 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद किया गया सी। तो उन्हां नूं अज दिन इस गलत किस्म की कैद तो रिहाई दी गई। जो रिहाई हुई तो उन्होंने एक शर्त रखी थी गुरु साहब ने कि मेरे नाल जिन्ने भी होर राजे ने, छोटे वड्डे राजे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ रिहा किया जाए। तो उस दे एवज विच ਇਹ फैसला होया कि जो लोग उन्हां दे कुर्ते नूं या उन्हां नूं फड़ के बाहर नाल फड़ के बाहर आ जाणगे, तो सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर जेल तो रिहा कर दिता जाएगा। इसलिए उन्होंने खास कुर्ता सवाया जिहदी 52 कलियां सी, यानी उस 52 कलियां वाले कुर्ते में फड़ के सारे राजे बाहर आ गए, जिस बहुत सारे छोटे छोटे कस्बियां दे या छोटे उस दौरान रियासतां दे राजे सन। ते उस उन्होंने वापस आने की खुशी विच अमृतसर दे विच दीपमाला की गई, बाबा बुड्ढे जी वालों खुशी मनाई गई, अज भी मनाई जाती है। इसी दिन जैनी लोग भी अपने महावीर दे तीर्थंकर दे महावीर तीर्थंकर दे ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, बुराई के उत्ते अच्छाई की जित का त्योहार है। जिस तरह भगवान राम ने रावण नूं जित के आए, ठीक उस तरह गुरु साहब जो जेल चों छुट के नाल अपने बुराई नूं जित के नाल बाकी राजियां नूं लैके आए। इस करके बुराई के उत्ते ते अच्छाई की जित का प्रतीक है, ये उसकी निशानी है। सो अज असी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਾਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जिन्ने भी साडे दोस्त अहबाब जिन्ने दिवाली का त्योहार जिहड़ा मना रहे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक। और ये दिन जाहिर है कि एक सारे वास्ते खुशियां लैके आवे। ते अज वादे दे मुताबिक अरोड़ा साहब दोस्त कह रहे सी कि जिस वेले तुसीं पिंड जाओ ते पिंड दे बंदियां दे नाल जरूर साडीआं मुलाकातां जिहड़ियां ओह जरूर करवाउणीआं। ते अज साडे नाल दो ऐसे दोस्त जिहड़े बैठे ने, बुजुर्ग भी होण तो मैं उन्होंने अपने दोस्त ही समझदा। और ये दोवें दी जोड़ी जिहड़ी है, इन्हां चों एक तां बुजुर्ग जिहड़े ने साडे नाल बाबा सरदार बट्टू साहब ये मौजूद ने। इन्हां दी इस वेले उम्र जिहड़ी है 85 वरे है और हाले तक भी बड़े फिट ने। ते एक बारी चले गए डॉक्टर दे कोले ते डॉक्टर साहब नूं कहंदे जी मेरा सज्जा गोडा जिहड़ा है ये दर्द कर रहा। ते डॉक्टर ने कहा बाबा 85 साल तो उम्र हो गई है, हुण दर्द नहीं करेगा तो होर की होएगा। ते कहंदे खब्बा भी तो 85 साल दा है, क्यों नहीं कर रहा?
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 85 ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 85 ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 50 55 ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ 1935 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ 1935 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸੀ ਬੇਰੀ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਟੂਆਂ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਉਮਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂਰਪੁਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ, ਅੱਗੇ ਬੂਲੇ, ਇਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਲਾ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ, ਬੱਚੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧ ਪਾਦ ਦੇਸੀ ਮੱਖਣ ਇਹ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਲਮ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਘਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੂਰੀ ਚ ਖਾਵਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਚ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚ ਮੁਰਗੇ ਚ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਖਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਵੀ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਹੁਣ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ 1935 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸੀ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ 12 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ, ਬੇਰੀ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ? ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਨੋਹਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਲੇ। ਅੱਛਾ
ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਹਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੇਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੇਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਲੱਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਘਿਓ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੇੜ ਛਿੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾਗੇ ਛਿੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਮੱਖਣ ਖਾਣੇ, ਰੋਟੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਾਣੀ, ਘਿਓ ਚ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਘਿਓ ਚ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਚਰੀ ਦੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਘਿਓ ਚ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਹਰ ਅਨਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਘਿਓ ਚ ਤਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਇਕ ਔਰ ਕਲਾਸਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਇਕ ਸੀ ਦੇ, ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕੋ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ। पंजाबी की जी, पंजाबी नात है जी। कलाज मोहम्मद अली जहूरी साहब का कलाम लिखा हुआ है पंजाबी च, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। मैं कोशिश करांगा कि मैं उसमें के मुताबिक जिहड़ा पढ़ सकां। ओ छोड़े किसे ना कम दिए, ओ छोड़े किसे ना कम दिए, जे खैर प्याग च कोई नहीं, ओ छोड़े किसे ना कम दिए, ओ जे खैर प्याग च
कोई नहीं, उस अख दे पल्ले कख भी नहीं, जिहड़ी याद सजन विच रोई नहीं, ओ छोड़े किसे ए कमे सच्चे सुचे दावा नहीं, उल्फत कच्चे आदा, एक कमे सच्चे सुचे दावा नहीं, उल्फत कच्चे आदा, पांडे नू तरेड़ा पै जावन, पांडे नू तरेड़ा पै जावन, जे मिट्टी दब के गोई नहीं, पांडे नू तरेड़ा लख भावे हार श्रृंगार करे, पई नखरे नाज हजार करे, लख भावे हार श्रृंगार करे, पई नखरे नाज हजार करे, जेड़ी प्रीतम अपना ना समझे, ओ जेड़ी प्रीतम अपना ना समझे, ओ अजे सुहागन होई नहीं, जेड़ी प्रीतम अपना ना समझे, ओ अजे सुहागन होई। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। ये सी गुलाम फरीद ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲੇ ਮਕਬੂਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਸੰਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਢੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਹਲਾਂ ਤੇ। ਹਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਦੋ ਫਸਲਾਂ
ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ, ਹੂੰ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹਿਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਰਾਨਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਬਰਾਨੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਗੱਡ ਲਈ, ਕਿਸੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਗੱਡੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸੀ ਇਧਰ ਝੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵੇਜੜ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਜੜ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਜੌਂ, ਵਿੱਚੇ ਛੋਲੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਣਕ। ਛੋਲੇ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਬ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਕੋ ਪਿਛਾਂਟਵੇਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਛੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀਰੇ ਤੱਕ ਛੋਲੇ ਹੀ ਛੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਦਾ ਚੂਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੋਨੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੂਬਦੇ ਰਹੇ। ਪੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 47 ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੰਘੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਡ ਕਸੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਟਟਾ ਕਾਲਾ, ਸਾਨ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਓ ਪਕਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੱਕੜੀ, ਨਾ ਬਾਲਣ, ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਿੱਧੀਕੋਟ। ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਭੱਟੀ, 1500 ਮਰਬੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਉਹਨੇ 750 ਰੁਪਏ, 750 ਮਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਲੀਲਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੜਵਾਈ ਸੀਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਤੜਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਈ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਲੇ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ 13 ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, 13 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਕਾਈ ਲਿਖੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਤੋਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 13 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ 2 ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ, ਬੱਗੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲੇ ਆ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ 13 ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਦੇ ਚ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੰਦੇ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਉਫੜ ਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਭਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਖੋਲ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਗੱਲੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਬਾਹ ਤੇ 750 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਮਖਲੂਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਈ ਜਾ। 40 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, 40 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ। ਉਹ 40 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਮਣ, 1 ਕਿੱਲਾ ਮਣ ਦਾ, ਮਣ ਦੇਣੇ ਕਿੱਲੇ ਮਣ ਗੰਡਮ। ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 85 ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹਯਾਤੀ ਦਾ?
हयाती दे विच तां बहुत फर्क है। लोग जवानी दा आलम जेड़ा जवानी दा मैं हुणों काट मेरे कोल जे मैं खावां तो कहेगा ये बंदा ही हो नहीं, ये बंदा ही हो नहीं गा। जवानी दा आलम है ना जेड़ा वो वेख्या जाए तो वो कहेगा भी ये बंदा एदा फोटो नहीं गा। पंजाबी सिनेमा गीत। अच्छा अच्छा। तो जिस पिछों पढ़ के वेंदे ने भी सानू 1935 दी पैदाइश वाला बंदा है, आया इहदे वालिद दा नां, आया इहदा नां है, आया इहदा नां, फिर पढ़िया पता लगदा भी वाकई एहदा है। तब्दीली किन्नी चेहरे चाहिए ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ जी जी मैं गलबात सुन रहा जी। मैं वाकई मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा थी उस दौर ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹ ਵਕਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਸੇਬ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰਲਾ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਲੈਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਲਡਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਲਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਡਾਲਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਚਲੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਇਕੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਭਾਈ, मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। मैं मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम पेश कर रहा जी। साले बास बदन ते हुए, साले बास बदन ते हुए,
अते पीर बिना कंड नंगी एक नजर जे मुर्शद वेखे सानू 100 हज़ार तो चंगी ते लखा बेर बेरी नू लगदे अते झड़ जांदे ने कच्चे ओ जेड़े पकदे यार मुहम्मद ओ होए खादे वट्टे शीशे ते धूड़ा जमीया अते कंधा छाड़ी जादे हो जिलदा रखन सांब मुहम्मद अते वरके पाड़ी जादे ते कपड़ा पटे लगे तरो पा अते जिगर फटे किस सीना मां प्यो बाज मुहम्मद बख्शा की मरना की जीना मां प्यो बाज मुहम्मद बख्शा उच्चिया लमिया टालियां ते ठंडिया जिना दिया छावां हर बाजारों मिल जाती पर नहीं मिलदियां मावां हर बाजारों मिल जाती पर नहीं मिलदियां मावां। वाह, बहुत ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। जी जबरदस्त जी, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत पसंद किया। प्रमोद सिंह, नवीद गुज्जर साहब, तारिक अजीज साहब, तेज संधू, लवली कौर, साडे बहुत सारे दोस्तों ने बड़े दूरों दूरों तुहानू पसंद किया है। सारे तुहानू मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत खूब गायकी। मैं खास तौर पे इस करके गल का जिक्र करना चाहता, अज के दौर के लोग जोड़े ने जो अज के पंजाबी गुलकार ने बहुत ही हल्की किस्म की गायकी है उन्होंने उन्होंने कोल अल्फाज भी बुरे ने ते गायकी भी बुरी है। ते अज के दौर में तुसीं ये गा रहे हो, इसलिए तुसीं बहुत बहुत तुहानू बधाई देना चाहना। अमीन चौहान साहब भी खास तौर पर तुहानू ये मैसेज दे रहे हैं। सो तुहाडे सुनने वाले, तुहाडे चाहने वाले बड़े दूर दूर तक ने जी, तुहानू बहुत बहुत मुबारक जी। प्रोफेसर अपनी गलबात को जारी रखो जी, मैं सिर्फ सुनने वाले पासे हाँ जी, तो मैं सुनता रहांगा जी गल्लां बातां। बाबा सरदार वट्टू हुण सानू दस्सण दे कि कोई गुण दीयां गल्लां इन्हां दे कोलों पुछ लईए। वेखो जी, किसी मजहब का भी बंदा होवे, चाहे जेड़े मजहब का भी, अल्लाह नू हर शाई मानदी, लेकिन
हर कौम दे विच हर इंसान जो भी अपने अपने किरदार दे विच अपनी अपनी कौम दे विच अल्लाह ताला ने जेड़ा फरमाया है कि हुण मुसलमान जेड़े ने नमाज आंदे ने कि नमाज असीं पढ़ने अल्लाह दी। अल्लाह ताला फरमाया मेरी नमाज कल्ले दी नहीं, मेरी कल्ले दी नमाज पढ़ना ते ना पढ़। नमाज दे में हिस्से बनाए ने 3। उन्हें आख्या जी नवा मौलवी आ गया जी, असीं अज तक नमाज दे हिस्से ही 3 नहीं सुने। नमाज दे हिस्से दसो जी केड़े केड़े। अल्लाह ताला फरमाया सुभान अल्लाह मेरी सना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सना मेरी सना, कुल अल्लाह अल्लाह ने क्या मेरी सना। अता याद तो तू बैठ गया है, जैसे दुरूद पाक तू शुरू करता है इब्राहिमी, अल्लाह ताला फरमाया मेरे महबूब दी। अच्छा ये बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? बस जी होने वाला तो दौर जेड़ा अल्लाह माफी देवे खुदा दी जात पाक जेड़ा जा रहे हैं ना दौर तो खुदावंद करीम पनाह देवे ते माफी दे अल्लाह दी जात पाक। बस मेरे हुण 3 पुत्त ने, जब मैं अपना अपना ही सुनावा भी मैं मेरे नाल की करदे ने या मैनू की दिंदे या की नहीं कि अल्लाह ताला फरमाया देखना जेड़ा नाम फरमान वाल दैंदा है ना ओदा कुछ भी नहीं, चाहे वाले वाले दैया रब्बे जल नहीं पढ़ता है वाले वाले दैया पढ़ता नमाज लेना तो मां प्यो का नाम है क्या हिस्सा विच है ना, चाहे किसी मजहब च भी हो भी तो अपनी पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार करनी परवान क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूजा तो अपने अपने रब दी हर कोई करदा, पूजा अपने रब दी हर कोई करदा है, किसी मजहब ते इतराज नहीं। जदों तू जम्मिया सी उदों की सी चूड़े नूं किसे पुछया भी तुहाडा ना कोई अग्गा ना कोई पीछा ना कोई जात ना सफात तुहाडी, उन्हें कहा मेरी गल सुन मैं तेन दसा, उन्हें कहा दस, उन्हें कहा नूरो नूर तू अल्लाह सी या के चूड़ा सी या अल्लाह सी, वो तो जात ही को नहीं सी। जो तू जम्मिया से बाबे आदम के विचों ना तो कलमा ना कलाम ना लेना ना देना, फिर तेन सिखाया गया ते पढ़िया गया। वाह वाह वाह, कोई रब ते आ गया, कोई रहीम ते आ गया, कोई रहीम ते आ गया, करतार ते आ गया, अपने अपने मजहब ते हर बंदा लैदा लैदा आ गया। वाह ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਸਵਾਏ ਦਾ ਸਵਾ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਬਵਕਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਬਵਕਰ। ਬਵਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੋਹ ਤੇ 3 ਕੋਹ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਧਰ ਬੇਰੀ। ਹਾਂ ਬੇਰੀਓਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਬਵਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਬਵਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਬਵਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਪੜਾਏ, ਢਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਦਾ ਵੀ ਸਵਾ ਢਾਈ ਦਾ ਦਾ, ਡੇਢ ਦਾ, ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਢੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਸੁਣਾਓ। 100, 100, 200, 250, 300, पौने 4, 400, 5, 500, 600, 600, 700, 700, पौने 9, 800, 10, 900, 11, 10, 12, ਇਹ ਜੋ ਸਾਇਰਾ ਪੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 20 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2.5 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਢਾਈ, 2, 5, 3, 7.5, ਇਹ ਢਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪੜਾ। ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਸੁਣਾਓ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ 15, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਦਾ, ਪੌਣੇ ਦਾ, 2.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾ ਦਾ, 2.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਰਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾ, 2.5 ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਸਵਾ ਦੇ, 2.5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹਾੜੇ 16, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਜੇ ਕभी 18 ਦਾ, 19 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, 4 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾ, 2.5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੀਨੀ ਜਹਾਰਾ ਖੁਰਦਾਨ ਬੀਨੀ, ਬੀਨੀ ਜਹਾਰਾ ਖੁਰਦਾਨ ਬੀਨੀ, ਤਾਂ ਦੰਦ ਦਾਦਾ ਗਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਯਾ ਵੇਲੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਯਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ? ਯਾ ਆਖੀਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ, ਤੂੰ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ। ਦੋ ਪਰਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੀ ਮੰਨਦੀ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਨੀ ਜਹਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਨੀ, ਤਾਂ ਦੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ? ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਠੂੰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਤੋਂ? ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹਵਾ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੱਕੀ ਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟੀ ਜਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ।
ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਡੀ ਕੁ ਦੇਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੋ ਲੈਣਾ, ਗੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਤਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਲਣ ਬਣਾਓ ਉਸੇ ਦੇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਂਗਲੂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਗਾਜਰ ਕੱਟ ਲਈ, ਕੱਦੂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਲੂਣ ਦੀ ਚੂੜੀ ਛੱਡਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਜਟੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜੀ ਜਲਦੀ मैं पंजाबी देख के जी जी बेबोल दे दी तेनू खबर न काए, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा ए, भुलाया फिरे लबे बारिश वाग मुर्गियां दे कूड़ा फोड़दा ए, भला बुझखा कौन है विच तेरे, शायद होवे जिन्नू टोलदा ए, बुल्ले शाह जुदा नहीं रब तेथों, आपे बाज मारे आपे बोलदा ए, आपे बाज मारे आपे बोलदा ए, हाँ मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, तेरे जया मैनू
होर रखू कोई तेरे जिया मैनू होर न कोई ढूंढा जंगल बेले रोई ढूंढा मैं सारा जहान बेबेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान राजा लोका विच कहीं दा ओ ना बाणे चाक मजीदा राजा लोका विच गई दा ओ ना भाणे चाक मंजीदा साडा ते दीन ईमान बेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वेड़े आवड़ मेरे बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। प्रोफेसर साहब मैं सॉरी देख रहे हो कि सवाल ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 뮤직 ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ जी मेरे वालिद साहब दे कोलों ही मैं इल्म हासिल कीता है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਸੁਰਖਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਦਪੁਰ ਸੁਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੜਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਿਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਸੀਕੀ
ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਛੋਟਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੂਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਛੱਜੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਛੱਜੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲਮੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ, ਇਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰਫ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਬੇਸੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ, ਢੋਲਕ, ਦਿਲਰੁਬਾ, ਸਾਰੰਗੀ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੁਰ ਲੈ ਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ੈ ਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਆਖੇ ਸਾਈਂ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾ, ਦੁਰ ਦੁਰ ਆਖੇ ਸਾਈਂ ਦੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀਏ। ਦੁਰ ਦੁਰ ਆਖੇ ਸਾਈਂ ਦੁਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀਏ। ਰੱਖੀ ਸੱਜਣ ਸੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੁਰ ਦੀ ਸੁਰ ਬਾਝੋ ਜਗ ਤੇ ਹੈ ਕੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਝੋ ਜਗ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀਰੇ ਦੇ ਪਾਰਖੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਲ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੌਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੌਹਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ
ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। पर जो भी है, हीरा हीरा ही है जी। मजा आ गया आज की गलबात में, बहुत मजा आया। ते मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब, सरदार साहब तो अखीर कोई और सुनाओ, कोई मारूफ जिहा कोई। मेरे दिन च नहीं आ रहा, तुम बाबा जी ने गल करो, मैं देख हाँ कुछ देखे। तो सरदार साहब ने गलबात करो, फिर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, मैं तो एक रिक्वेस्ट ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ। ਮੋਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਮੋਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ 4 ਕੋ। 4 ਕੋ। ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਬੇਰੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਰੋ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਬ, ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੋਲਾ, ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਕੜਾਏ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਕਿਲੀ, ਕਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਗੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਬੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ। ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਖੂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਸਬਾ ਜਾਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਛਾਣਾ ਮਖੂ ਸੀਗਾ, ਮਖੂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਖੂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸੀ ਇੰਜਣ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚਾਰਦਾ ਛੋਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬਗਲਾਂ ਚ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਬੜੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਲੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਮਖੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਚਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਵੇ, ਭੁੰਨੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਮਰਜੀ। ਤੇ ਕੋਮਾ 2-3 ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਿਕਲ ਟੁਕ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਕੀਕਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕੀਕਨ। ਉਹ ਕੀਕਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਓਡਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਓਡਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਕਨ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। 2-3 ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੀਕਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਕਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੀਕਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 5-5 6-6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਿਆ, ਵਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਬੁੜੀਆਂ, 8-7 ਬੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕੀਕਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜੇ। 500-400 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਲੇ ਭੇਡਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲੈ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ
ਰੇੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੋਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੋਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਫਲਾਨੀ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਫਲਾਨਾ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਇਹ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਉੱਠ ਬੈਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿੱਠੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾ ਕੇ, ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ, ਕਰੋ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ 80+, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਇਹੋ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਦੇਵਣ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਜਿਦਾਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋ? ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਲ ਹਲਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਲ ਹਲਾਵਾਂ
रब्बा अणखा वाले जमे जिनाने अणखा वाले जमे जिनाने किथे ने ओ मावा रब्बा किथे ने ओ मावा रब्बा। वाह जी वाह 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया जी। मेरे ख्याल आज भी बिल्कुल एक मैं थोड़ा जिहा दस दवां थोड़ा साहब, जी ये जी बहुत पहले मैं एक गीत लिखिया सी, ये गुलाम फरीद ने उस वेले दा याद कीता होया, अज तो कोई 20 वरे पहले, मैनू भुल गया सी ते इन्हें अज मैनू याद करवा दिता। क्या बात है जी, जबरदस्त प्रोफेसर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤਾਂ ਚ। ਕਮਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ 10-11 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣ ਉਹ, ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।